Antepartum diagnostic testing or antenatal diagnostic testing. Usually, antenatal healthcare visits are scheduled every 4 weeks for the first 28 to 32 weeks and every 2 weeks from 32 to 36 weeks and every week from 36 to 40 weeks. The first diagnostic test is blood typing and RH. In blood typing, looking for ABO incompatibility and RH incompatibility. Before explaining about ABO incompatibility and RH incompatibility, we'll just go through the blood type and its RH factors. There are mainly 4 blood groups, A, B, AB, O. That's the main group. There is some subgroups also, example like Bombay group. But here we are just explaining about the main blood grouping. A blood group means antigen A, B blood group means antigen B, then AB means antigen A and B, O blood group means no antigen, none. If the A antigen, of course there will be B antibody. In B blood group, that means B antigen, A antibody, AB antigen. In AB blood group there is no antibodies. O blood group there is no antigen, that's why there is A and B antibodies. Let's see ABO incompatibility. In ABO incompatibility, mother O and baby A, B or AB blood group. O blood has antibody A and B antibody. A blood group has, here baby conceived, the baby is A blood group. A blood group has B antibody. B antibody. So this what is the function of antibody? Antibody will attack antigen. Antibody will attack any foreign substance enter into the body. In this situation, the baby A blood group acts a foreign body or like antigen. So automatically this antibody will affect or attack the antigen. Usually antibodies attack the red blood cells of fetal blood. That's why there will be excessive hemolysis. This hemolysis can lead to anemia, jaundice. If in severe cases there will be cardiac issues. But the positive thing is that in ABO incompatibility, the antibody is IgM antibody. IgM antibody means antibody is a mega antibody. This antibody cannot cross the placenta effectively to destroy or destruct the RBC of fetus blood. That's why this situation is minor compared to RH incompatibility. This is ABO incompatibility. ABO mother O, baby A or B. It's not a critical situation. There will be mild jaundice or mild anemia, some hemolytic disease once baby born. Now RH incompatibility or RH isoimmunization. In RH isoimmunization, mother is negative group, A or B, AB doesn't matter, negative blood group, father is positive blood group. Positive blood group means there is positive antigen. Antigen is present, rhesus antigen, RH antigen is present, mother doesn't have the RH antigen. That means mother blood group is negative. If a lady married a positive blood group, positive man, there is chance to conceive a RH positive fetus. RH negative woman with a RH positive fetus, in this situation there is chance for entering RH positive cell in maternal blood circulation. The chances are very less, but there is chance for entering cells, RH positive cells in maternal blood, usually while doing some invasive procedure like chorionic villus sampling, amniotic fluid sampling, or during delivery. Anytime there is chance for mixing of fetal blood with the maternal blood. Very minute amount of blood is necessary or essential to produce a antibody against this RH positive blood. Here woman becomes sensitized antibody form to fight RH positive cell. Once this cell enter into the maternal blood, this blood will produce sensitized antibody against this RH positive blood.
because if Rh positive blood is positive, because this Rh positive factor is an antigen, is a foreign body to that mother body. That's why the mother body has to eliminate or destroy antigen. But in first pregnancy or current pregnancy, sensitized antibody is not formed enough to fight or destroy the antigen. That's why first pregnancy is safe, but there is chance for mild hemolysis, anemia or jaundice. In Rh isoimmunization, Rh negative woman married a Rh positive man. അതായത് woman Rh നെഗറ്റീവും husband Rh പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ there is chance to conceive a baby with Rh positive blood group. In that situation, Rh negative woman with Rh positive fetus, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ മദറിൽ ആൻറ്റിജൻ മദറിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ Rh നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഇല്ല. ബട്ട് ഈ ബേബിയുടെ ബ്ലഡിൽ Rh നെഗറ്റീവ് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട്. ഈ ആൻറ്റിജനാണ് ആൻറ്റിബോഡീനെ ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ബോഡിയിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ തന്നെ ആൻറ്റിജനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻറ്റിജൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയർ വഴി ഈ Rh പോസിറ്റീവ് ബേബിയുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് മദറിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ എൻറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായാൽ, അതായത് കൊറിയോണിക് വില്ല സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ഡെലിവറി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡറിൽ ചാൻസ് ഉണ്ടായാൽ മെറ്റേണൽ ബ്ലഡിൽ ഈ Rh പോസിറ്റീവ് ആൻറ്റിജൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡി ഫോം ചെയ്യും ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ Rh പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കൊണ്ട് ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡി ക്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെ പോവും. എങ്കിലും മൈൽഡ് അനീമിയ, ജോണ്ടിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിമോലൈറ്റിക് ഡിസീസുകളും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു Rh പോസിറ്റീവ് ബേബിയാണ്. നമ്മളിവിടെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓൾറെഡി ഈ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡി ബോഡിയിൽ മദറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നവർക്ക് ചിക്കൻ പോക്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചിക്കൻ പോക്സിന് എക്സ്പോസ് ആയാൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ചിക്കൻ പോക്സിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകില്ലാത്തത്. അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അത് തന്നെ പറയുന്ന പേര് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമതും മദർ ഒരു കൺസീവ് ചെയ്തേക്കുന്ന Rh പോസിറ്റീവ് ബേബിനെ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി മദറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ Rh സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആൻറ്റിബോഡി ഈ ബേബിയുടെ ബ്ലഡിലെ RBSനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും ആൻറ്റിബോഡി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിജനെ ആണ്. ഇതൊരു വളരെ സീരിയസ് സിറ്റുവേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻവെസീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എസ്പെഷ്യലി ഹസ്ബൻഡ് പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻറ്റിനേറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ യൂഷ്വലി അമ്മ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസീവ് പ്രൊസീജിയറുകളും ചെയ്യാറില്ല. ഫസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി മദർ Rh നെഗറ്റീവ്, ബേബി Rh പോസിറ്റീവ്. ദെയർ ഇസ് ചാൻസ് ഫോർ ഫീറ്റൽ മെറ്റേണൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂറിങ് ലേബർ. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാൻസിനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ Rh ആൻറ്റിബോഡി, റോഗാം, ആൻറ്റി-ഡി ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടും. ഈ ആൻറ്റി-ഡി സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതെന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആൻറ്റി-ഡി IgG തെറാപ്പി ടു മദർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ടു Rh. അതായത് വൺസ് ആൻറ്റി-ഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ മദറിന് കൊടുത്താൽ മദറിൽ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതായത് നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് ഇഷ്യൂ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മദറിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആൻറ്റി-ഡി കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് pregnancy also mother negative and baby is positive. If we did not give anti-D immunoglobulin, then repeated encounter with the fetal anti-D antigen can cause rapid production of IgG and IgG anti-D by mother.
ABO ഇൻകോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു, IgM ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാത്ത. ബട്ട് RH ഇൻകോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റിയിൽ IgG ആണ്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലാസൻ്റ ക്രോസ് ചെയ്യും. സോ മെറ്റേണൽ IgG ആൻറ്റി ക്രോസ് പ്ലാസൻ്റ വെരി ഈസിലി. ദെൻ IgG ആൻറ്റി അറ്റാക്ക് ടു ഫീറ്റൽ RBC മാർക്സ് ദം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. RBCനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. 2 ചാൻസാണ്. സിവിയർ ആണെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ ഓർ ന്യൂബോൺ ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ, സിവിയർ കേസാണെങ്കിൽ കെർണിക്ടറസ് ആൻഡ് ഡെത്ത്, മൈൽഡ് കേസസ് ആണെങ്കിൽ മൈൽഡ് അനീമിയ, ജോണ്ടിസ്. ഇതിലും വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രോസ് ഫീറ്റാലിസും എറിത്രോബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഫീറ്റാലിസും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വരുന്നതും ഈ RH ഇൻകോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂബോൺ സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് പീഡിയാട്രിക്കിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, റുബെല്ല ടൈറ്റർ. If the baby has a negative titer, that means less than 1:8, rubella titer, German measles. If less than 1:8, indicating susceptibility to the rubella virus, the client should receive appropriate immunization postpartum. During antenatal period, mother is not supposed to receive any rubella vaccine. Rubella vaccine live vaccine ആണ്. ലൈവ് വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പീരീഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. The client must be using effective birth control at the time of immunization and must be counseled not to become pregnant 1 to 3 months after immunization. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ്. റുബെല്ല വാക്സിൻ ആൻറ്റിനേറ്റൽ പീരീഡിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ടൈറ്റർ 1:8 ആണ്. 8-ൽ താഴെയാണെങ്കിലും 8 ആണെങ്കിലും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുക്കണം. കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വൺസ് മദർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ഫോർ 1 to 3 months, ബിക്കോസ് ഇത് ലൈവ് വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 to 3 month്സിനുള്ളിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാൽ ബേബിക്ക് ടെറാറ്റോജനിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാനും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അബോർഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുക. അബോർട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ കൺജനൈറ്റൽ അനോമലി, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൺജനൈറ്റൽ അനോമാലീസ് ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ഡു നോട്ട് അലൗഡ് ഫസ്റ്റ് 1 to 3 months. അവോയ്ഡ് കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് എനിവൺ ഹു ഇസ് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് പാടില്ല ഈ 1 to 3 months. കാരണം ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും. ഈ വാക്സിൻ ഒരു ലൈവ് വാക്സിനാണ്. ഈ മദർ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. യൂറിനിൽ കൂടെയാണ് ഇത് ഷെഡ് ആകുന്നത്. If the rubella vaccine is administered at the same time as anti-D, it may not be effective. Anti-D immunoglobulin rubella vaccine സെയിം ടൈമിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ 2 മെഡിസിനും ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഷുഡ് ഗീവ്. Rubella vaccine is administered postpartum before discharge via subcutaneous route. Titer is less than 1:8. And if sensitivity to egg ആണെങ്കിൽ we need to take precaution because this vaccine is prepared from chicken. This vaccine is prepared from chick egg. That's why otherwise duck egg. That's why need to take precaution. Otherwise we need to inquire about the sensitivity towards egg. Next, complete blood cell or CBC count level. White blood cells can be slightly increased during pregnancy. Leukocytosis can be normal finding in pregnancy. Hemoglobin and hematocrit level decline during gestation as a result of increased plasma volume. Physiological anemia ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. A decrease in the hemoglobin level to less than 10 gram per dl or in the hematocrit level to less than 30% indicate anemia. ഹെമാറ്റോക്രൈറ്റ് 30%-ലോ HB 10%-ലോ കുറവാണെങ്കിൽ അത് അനീമിയാണ്. ടാപ്നിക്കോളസ് സ്മിയർ മേ ബി ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ പ്രീനേറ്റൽ സ്ക്രീനിങ് ടു സ്ക്രീൻ ഫോർ സെർവിക്കൽ നിയോപ്ലാസിയ ഇഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് നോട്ട് ഹാഡ് എ സ്ക്രീനിങ് ബിഫോർ ഓർ ഇസ് ബിയോണ്ട് ദ റെക്കമെൻഡഡ് ടൈം ഫ്രെയിം സിൻസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ്. സെർവിക്കൽ നിയോപ്ലാസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ല. ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയെങ്കിലോ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് പാപ് സ്മിയർ എന്നും അറിയപ്പെടും. സിക്കിൾ സെൽ സ്ക്രീനിങ്.
സിക്കിളിംഗ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ക്ലയൻറ്റ് അറ്റ് റിസ്ക് ഫോർ സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ്. ഇതൊരു ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ക്ലയൻറ്റിനാണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സിക്കിൾ സെൽ സ്ക്രീനിങ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ നീഡ് ഫോർ ഫർദർ സ്ക്രീനിങ്. നെക്സ്റ്റ്, ട്യൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ്. Primary health care physician may prescribe to perform this skin test after birth. ട്യൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് വരുന്നതല്ല. ക്ലയൻറ്റിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായെങ്കിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസിയിലും റെക്കമെൻഡഡ് ആണ്, പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആഫ്റ്റർ ബർത്താണ് ഇത് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത്. എ പോസിറ്റീവ് സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ നീഡ് ഫോർ എ ചെസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫി using abdominal sheet to rule out active disease in a pregnant client. Chest radiography would not be performed until 20 weeks gestation. 20 ആഴ്ചയാകുന്നത് വരെ ചെസ്റ്റ് റേഡിയോഗ്രാഫി ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ എ ക്ലയൻറ്റ്. 20 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം എങ്കിലും ഒരു അബ്ഡോമിനൽ ഷീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് 20 വീക്സിലാണ് ഫീറ്റൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സർഫസ് ആൻറ്റിജൻ. Testing for hepatitis B surface antigen is recommended for all pregnant person because of the prevalence of this disease in the general population. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യും. ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും ബ്ലഡിൽ കൂടെയും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടെയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ്ങും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഇത് ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് കാണുന്ന ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനും ചെയ്യും. വാക്സിനേഷൻ ഫോർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻറ്റിജൻ മേ ബി സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ്. ഇത് ആൻറ്റിനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റാണ്. ഈ ക്ലയൻറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ക്ലയൻറ്റിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ റെക്കമെൻഡഡ് ആണ്. ആർക്കൊക്കെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്? ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ്, ഇൻട്രാവീനസ് ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സ്, those who born other countries such as Asia, Africa, those with the previously diagnosed jaundice or chronic disease, liver disease, those with the tattoos, those with histories of blood transfusion, with histories of multiple episodes of sexually transmitted disease, those who have been rejected previously as a blood donor, client with the history of dialysis or renal transplant, client from household having members infected with hepatitis B or receiving hemodialysis. Hepatitis B vaccine is not contraindicated during pregnancy and may be recommended. കാരണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ഒരു ലൈവ് വാക്സിൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് GCT. Screening for gestation diabetes mellitus begin at the initial prenatal visit. ഈ ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള GCT ടെസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പ്രീനറ്റൽ വിസിറ്റിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ്. ഡയഗ്നോസ്ഡ് ബൈ, എങ്ങനെയാണ് GDM ഉണ്ടോ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്? എ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 126, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 126 mg/dl or 7 mmol/L. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് പഠിക്കുക. എപ്പോഴും യൂണിറ്റിൻ 2 ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് പഠിക്കുക. ഇത് ഇനീഷ്യൽ പ്രീനാറ്റൽ വിസിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് 126, ഓക്കെ. HbA1c ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6.5, HbA1c ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5.9 വരെയാണ് നോർമൽ. 6.5 കൂടുതലാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിന് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വേണം. റാൻഡം പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ RBC 200 mg/dl, FBC 125/6, HbA1c 6.5 and RBS 200. Subsequently confirmed by another elevated fasting blood glucose level and HbA1c. Glucose challenge test or GCT is performed between 24 to 28 weeks. GCT performed between 24 to 28 weeks of gestation. ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇനി പറയുന്നത്. എ 500 gram ഓഫ് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ്
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് ഇത് 100 ഗ്രാം ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ 100 500 ഡസൻ മാറ്റർ. ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഈ രീതി തന്നെയാണ്. 500 ഗ്രാം ഓഫ് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലോഡ് വിത്തൗട്ട് റിഗാർഡ് ടു ടൈം ഓഫ് ഡേ. ഏത് സമയത്തും ഏർലി മോർണിംഗ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, എപ്പോഴാണെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റ് 500 ഗ്രാം ഓഫ് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കുക. ആഫ്റ്റർ 1 hour പ്ലാസ്മ ഓർ സിറം ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഈസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് is considered elevated if greater than 140. If the 3-hour GCT above 130 to 140, if consider a positive result and may be indicated for GDM. GDM ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓറൽ GCT ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ്. ഫസ്റ്റ് 50 ഗ്രാം ഓഫ് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കുക. ആഫ്റ്റർ 1 hour RBC പ്ലാസ്മ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 140 mg/dl. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഓരോ അവറിലും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അവറിലെയും തേർഡ് അവറിലെയും റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ഇതിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ തേർഡ് അവറിൽ GCT എബോ 130 to 140, GCT 130ക്കും 140ക്കും എബോ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൺസിഡേർഡ് ആസ് GDM. കാരണം 3 hours ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അബ്സോർഷൻ നടക്കേണ്ടതാണ്. അബ്സോർഷൻ നടന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് താഴെ വരേണ്ട സമയമാണ്. ഫസ്റ്റ് അവറിനേക്കാളും എപ്പോഴും 3 hourൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ടൈമാണ്. ആ ടൈമിൽ 130 to 140 ആണെങ്കിൽ GDM പോസിറ്റീവാണ്. It is important to note that the GCT has 86% sensitivity and some false result may be noted. ഈ GCT അനുസരിച്ച് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 86% സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. ഫോൾസ് റിസൾട്ടിനും കാരണമുള്ളതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് FBSയും RBSയും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. HbA1c റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫർദർ പ്രൊസീജിയറായിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് യൂറിൻ അനലൈസിസ് ആൻഡ് യൂറിൻ കൾച്ചർ. യൂറിൻ സ്പെസിമെൻ ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ എവറി ആൻറ്റിപാർട്ടം വിസിറ്റ്. യൂറിൻ എല്ലാ ആൻറ്റിപാർട്ടം വിസിറ്റിലും ഗ്ലൂക്കോസും പ്രോട്ടീനും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഗ്ലൈക്കോസ്യൂറിയ ഈസ് എ കോമൺ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിക്രീസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റീനൽ ത്രഷോൾഡ് കുറയുമെന്നും ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലീക്കേജ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നോർമലാണെന്നും. അതുകൊണ്ട് എ ഗ്ലൈക്കോസ്യൂറിയ ഈസ് കോമൺ റിസൾട്ട്. +1 +2 ഒക്കെ കോമൺ റിസൾട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിക്രീസ്ഡ് റീനൽ ത്രഷോൾഡ്. അതിന് വറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് ഗ്ലൈക്കോസ്യൂറിയ പെർസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയബറ്റീസ്. അത് പെർസിസ്റ്റ് ആണ്, ഇൻക്രീസും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയബറ്റസ്. വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇൻ യൂറിൻ മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. WBC ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അത് പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിലും ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും WBC ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. കീറ്റോന്യൂറിയ മേ റിസൾട്ട് ഫ്രം ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഓർ ഒമിറ്റിംഗ്. കീറ്റോന്യൂറിയ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഓർ ഒമിറ്റിംഗ്. ലെവൽ ഓഫ് 2+4+ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ യൂറിൻ മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ പ്രീഎക്ലാംസിയ. അതായത് പ്രോട്ടീൻയൂറിയ +2, 2+ or 4+, 2+ to 4+ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 1+ ഒക്കെ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. 1+ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീഎക്ലാംസിയ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 2+നും 4+ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് മേ ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രീഎക്ലാംസിയയുടെ റിസൾട്ട് ആകാം. നെക്സ്റ്റ് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി. ഔട്ട്ലൈൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫീറ്റൽ ആൻഡ് ബർത്തിങ് പാരൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി ചെയ്ത് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ഫീറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഗ്നൻസി സൈനാണ്. അസിസ്റ്റ് ഇൻ കൺഫേമിങ് ജസ്റ്റേഷൻ ഏജ്. അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് കൺഫേം ജസ്റ്റേഷൻ ഏജ്, അതായത് EDD, ആൻഡ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം. അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം ഓർ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡെക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ എ സ്പെസിഫിക് മെഷർമെൻറ്റ്. May be done abdominally or transvaginally during pregnancy. Can be used to determine the presence of premature dilation of the cervix, incompetent cervix. ഇതിന് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ്. 1 ജസ്റ്റേഷൻ ഏജ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, 2 അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡെക്സ്, 3 ഇൻകോമ്പിറ്റൻറ്റ് സെർവിക്സ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഈ ട്രാൻസ്വജൈനൽ അൾട്രാസൗണ്ട് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രിമസ്റ്റർ to check the length of cervix. Intervention. If an abdominal ultrasound is being performed, the client may need to drink water
to fill the bladder before the procedure to obtain a better image of the fetus. ഇത് അൾട്രാസൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് 16 വീക്സിലൊക്കെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫുൾ ബ്ലാഡർ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് ടേം ആകും തോറും ഫുൾ ബ്ലാഡർ വേണം നിർബന്ധമില്ല. കാരണം അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാഡർ ഫുള്ള് വേണമെന്ന് ഇല്ല. Percutaneous umbilical blood sampling. Percutaneous umbilical blood sampling. Insertion of a needle directly into the fetal umbilical vessel under ultrasound guidance to collect fetal blood sampling. Fetal heart rate monitoring is necessary for 1 hour after the procedure. പെർക്യൂട്ടേനിയസ് അംബ്ലിക്കൽ ബ്ലഡ് സാമ്പിളിങ് ചെയ്താൽ ഫീറ്റസിന് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിലും വൺസ് ബേബി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിളിങ്, അമ്നിയോസെൻറ്റസിസ്, പെർക്യൂട്ടേനിയസ് അംബ്ലിക്കൽ സാമ്പിളിങ്, ഇങ്ങനെ എന്ത് ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയറോ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് അമ്മയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്താലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ബേബിയുടെ ഒബ്സർവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മദറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ ബേബിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം മദറിനുണ്ടെങ്കിലും പ്രയോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബേബിയുടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആണ്. Then after the procedure, fetal heart rate has to monitor, means continuous monitoring is necessary at least 1 hour after the procedure. Follow-up ultrasound check for bleeding or hematoma formation 1 hour after the procedure. അതിനുശേഷം ബ്ലീഡിങ്ങും ഹെമറ്റോമ ഫോർമേഷനും ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതും ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ക്വാഡ് സ്ക്രീനിങ്. Screening for other chromosomal defect including Down syndrome and neural tube defect, abdominal wall defect. Down syndrome, neural tube defect, meningocele, meningomyelocele and abdominal wall defect, omphalocele ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്വാഡ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ആൽഫ ഫീറ്റോപ്രോട്ടീൻ ലെവൽ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ്. ഈ ക്വാഡ് സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്കർ ആൽഫ ഫീറ്റോപ്രോട്ടീൻ ആണ്. ബ്ലഡ് ഹാസ് ടു കളക്ട് between 16 to 18 weeks. If the report is abnormal and gestation is less than 18 weeks, sample has to repeat and screened. An ultrasound is performed to elevate level to rule out fetal abnormality or multiple gestation. മൾട്ടിപ്പിൾ ജസ്റ്റേഷനും ഫീറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൾട്രാസൗണ്ട്. കാരണം ആൽഫ ഫീറ്റോപ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രം കാരണമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ജസ്റ്റേഷനിലും ആൽഫ ഫീറ്റോപ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽ ഹൈ ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഈസ് പെർഫോം ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ congenital anomaly or fetal abnormality or the same time if there is any multiple gestation. Amniocentesis performed to diagnose and confirm chromosomal defect and neural tube condition. Next, DNA genetic testing. DNA genetic testing can be used to detect abnormalities related to an inherited condition. എന്തെങ്കിലും ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി വരുന്ന മീൻസ് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്ന ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ അറിയുന്നതിനാണ് DNA ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അസിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ഇഫ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റിസ്ക് ഫോർ ഹാവിങ് എ ഫീറ്റസ് വിത്ത് ഡൗൺ സിൻഡ്രം, ട്രൈസോമി 21, എഡ്വേർഡ് സിൻഡ്രം, ട്രൈസോമി 18, പേറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രം, ട്രൈസോമി 13. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ക്ലയൻറ്റ് ഇതിന് റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ബേബി, അതർവൈസ് ഇനി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ഇതൊക്കെയാണ് റിസ്ക് കണ്ടീഷൻസ്. ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ആസ് early as 7 weeks of gestation ആൻഡ് ബ്ലഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഇത് 7 weeks ഓഫ് എർലി പ്രഗ്നൻസി തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൊറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിളിംഗ്. Chorionic villus sampling is performed for the purposes of detecting genetic abnormality. Quad screening, DNA test, chorionic villus sampling ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റീസിനാണ്. Aspirate a small sample of chorionic villus at 10 to 13 weeks of gestation. Chorionic villus ഒരു സ്മോൾ സാമ്പിൾ പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്നാണ് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യുക 10 to 13 weeks ഓഫ് ജസ്റ്റേഷനിൽ. എന്തിനാണ്? ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഇൻ്റർവെൻഷൻ. ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് വാസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. എല്ലാ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയറിനും ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇത് പ്രയോറിറ്റി നഴ്സിംഗ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. The client may need to drink water to fill the bladder before the procedure to aid in the visualization of the uterus for catheter insertion.
10 to 13 വീക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലോ കുറവായതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ടു ഡ്രിങ്ക് ഇനഫ് വാട്ടർ ടു ഫിൽ ദ ബ്ലാഡർ. എന്തിനാണ്? വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ഫോർ കാത്തീറ്റർ ഇൻസേഷൻ. ഒബ്റ്റെയിൻ ബേസ് ലൈൻ വൈറ്റൽ സൈൻസ് ആൻഡ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിങ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊസീജിയർ. എപ്പോഴും വൈറ്റൽ സൈൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസ് ലൈൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബേസ് ലൈൻ വൈറ്റൽ സൈൻസ് അസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് ഫീറ്റൽ സൈൻസ് അസസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. RH നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മേ ബി ഗിവൺ റോഗാം ഓർ ആൻറ്റി-ഡി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് കൊറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിളിംഗ് ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് ഫോർ RH സെൻസിറ്റൈസേഷൻ. അതായത് മദർ RH നെഗറ്റീവും ബേബി പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ, RH പോസിറ്റീവ് ആണ്, അങ്ങനെ ഒരു മദറിനാണ് കൊറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിളിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല കൊറിയോണിക്. ഇനി എന്തെങ്കിലും അത്ര അൺഅവോയ്ഡബിൾ റീസൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ തിങ്സ് മദർ ഹാസ് ടു റിസീവ് ആൻറ്റി-ഡി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ. After the procedure, the client is instructed to rest for 24 hours. Rest is not strict bed rest. Rest for 24 hours and to avoid exercise, ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ബട്ട് മിനിമൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. മിനിമം വർക്ക് ഓക്കെയാണ്. അവോയ്ഡ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്.